আইওআইপি প্ল্যাটফর্ম থেকে আমাকে এই ক্লাসটা নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ইউনাইটেড উই উইন, ডিভাইডেড উই উইন। That means united we stand, divided we fall. Hare Krishna. Om Ajnanotimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manavistam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadanti Sopadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavangscha Sri Rupam Sagrayatam Sahagana Raghunathannitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sohitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padane Sahagana Rita Sri Visakanitamscha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadharo Sivasadi Gaura Bhakta Bindo Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Ancha Kalpatarubhascha Kripa Sindhubhaiva Cha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Vishnu Padaya Krishna Pisthaya Bhutale Srimati Jayapataka Samiti Namine Namo Acharya Padaya Nitai Kripa Pradaine Urakatha Dhamudaya Nagarograma Tarini Namayam Vishnu Padaya Krishna Pisthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Saminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Kucharine Nirvishesha Shunnavadi Paschatya Desatarini. Hare Krishna. ইসকনের আইওআইপি প্ল্যাটফর্ম নামটির একটা উইংস, যেখান থেকে বিশিষ্ট আমাদের বৈষ্ণব দীক্ষিত ভক্ত এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা আগে একাধিক ক্লাস নিয়েছেন। যুবকদের উদ্দেশ্যে অনেক বাণী বলা হয়েছে। আজকের যে টপিকস মূলত এটা একটা অনেকটা বলতে পারি মিক্সড টপিক, কারণ ইউনাইটেড উই উইন, ডিভাইডেড উই রুইন। দ্যাট ইজ ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল। যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় ইউনাইটেড উই উইন, একতাই শক্তি, ঐক্যের জয়। ডিভাইডেড উই রুইন, বিচ্ছিন্নতার পরাজয়, ধ্বংস, বিধ্বংস। ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, মোর অর লেস প্রায় একই। আমরা যদি ঐক্যভাবে দাঁড়াতে পারি, ঠিক তার বিপরীতে কি হবে? ডিভাইডেড উই ফল। আর যখন আমরা একের থেকে অপরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তখন আমরা পতিত পড়ে যাব। তাহলে দুটো জিনিসকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক পোলস অ্যাপার্ট, কুমেরু সুমেরু, যেমন ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য থাকে, ঠিক ইউনিটি আর ডিভাইডেড, ডিভিশন। তাহলে এর এক বৈশিষ্ট্য ইউনিটি, সেখান থেকে আমাদের প্রাপ্তি কি জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখে,
এমনকি পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, সেটা আমি বলার চেষ্টা করব। আমি যে সমস্ত প্রবচন শুনেছি, সাধুগুরু বৈষ্ণবদের শ্রীমুখ থেকে যা শুনেছি এবং বুঝেছি, সেখান থেকেই কিছু আমি বলার চেষ্টা করব। তাহলে দুটো শব্দ, একতা, বিচ্ছিন্নতা, এই দুটো শব্দের ফোর্স কতটা সেটা আমরা প্রথমে দেখব এবং জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমি প্রথম দিকে বিচার করব। তারপরে আমি যাব আমাদের ইসকনের মোটো এবং ইউনিটি কিভাবে আমাদের ইসকনের মধ্যে আছে বিশ্বব্যাপী, বৈষ্ণবদের কিভাবে, কাকে কেন্দ্র করে আমরা ইউনাইটেড, এ সমস্ত আলোচনা ধারা ক্রমশ প্রবাহিত হবে। তো আমি প্রথমে আমাদের জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য দুটো ভিডিও আমরা দেখাবো, ক্লিপ দেখানো হবে। প্রথমটা আমাদের অনেকেই জানি, অনেকে দেখেছি ছবি, অনেকে আমরা পরিচিত গল্প। দ্বিতীয়টাও অনেকের কাছেই জানা, সুপরিচিত গল্প। দুটো গল্পের মধ্য দিয়েই আমাদের ইউনিটির ফোর্স কতটা, একসাথে থাকার, একসাথে চলার যে প্রেরণা এবং সেখান থেকে যে প্রাপ্তি, এই দুটি থেকে আমরা বুঝতে পারব। হরে কৃষ্ণ। দেখুন। Now, the bundle of sticks. Once upon a time, there lived a farmer who was so prosperous that everyone said he must certainly be the happiest man in the village. He had 3 strong and handsome sons. But the farmer was not a happy man because his sons were a quarrelsome lot. One day, he had a plan. He brought a bundle of sticks and called his sons. He said each of his sons, in turn, "Pick up the bundle and see if you can break it." Each boy tried with all his strength. But did not succeed. When they finally given up, the farmer untied the bundle and gave them to break one by one. This, of course, they did with the greatest ease. Eldest son impatiently asked, "Why did you make me break these sticks? For no reason?" Father smiled gently and said, You are just like these sticks, my son. As long as you stay united, you will be able to face all of your enemies. But if you are divided, you will be broken as easily as these sticks. The 3 sons understood the wisdom in their father's words. এই যে ভিডিওটা দেখানো হলো, এখান থেকে এই গল্পটা আমাদের অনেকেরই জানা, আমরা পড়েছি, পড়িয়েছি, আমরা বাচ্চাদের এটা থেকে শিক্ষা দিই। এই গল্পটা একটা ছোট্ট এথিক্যাল মরাল লেসনের আছে। গল্পটার মধ্যে আমরা দেখলাম এক বৃদ্ধ চাষি তার পুত্রদের একগুচ্ছ পাটকাঠির একটা বান্ডল দিয়ে তাদের বলেছে যে এই বান্ডেলটা তোমরা ভাঙো। বলার কারণটা কি? ওই চাষির মধ্যে সবসময় একটা অশান্তির ভাব থাকতো, এই কারণে যে ছেলেরা সবসময় বিবাদের মধ্যে লিপ্ত থাকতো। তো কোনো প্রকারে, কোনো উপদেশে, কোনোভাবেই তার সংসারে শান্তি ছিল না। সেই জন্য তার এই প্ল্যানটা করা। পরিশেষে আমি বলছি ব্যাপারটা, বললাম আগেই, আপনারা অনেকেই জানেন, গল্পটা জানেন, পড়েছেন, শুনেছেন, এমনকি অনেকে পড়াচ্ছিল। তো যাই হোক, যখন তাদেরকে পাটকাঠির বান্ডেলটা দেওয়া হলো এবং তার 3টি পুত্রের প্রত্যেককে ডাকা হলো এবং বলা হলো ভাঙতে, কেউই কিন্তু ভাঙতে পারলো না।
না পারার কারণ বান্ডেলটার মধ্যে অনেকগুলো পাটকাঠি ছিল, দিয়ে একটা তরপা করা ছিল, যেটা চলতি কথায় আমরা বলি। তখন চাষি কি করলো, তার 3 ছেলের প্রত্যেককেই রেখেছে, প্রত্যেককে বলেছে ভাঙার জন্য, কেউই পারলো না। অবশেষে চাষি ওই বান্ডেলটা আনটাইড করে দিল, খুলে দিল, দিয়ে একটা একটা কাঠি দিল। প্রথম জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ডাকলো, সে কিন্তু সেটা সহজেই ভেঙে ফেললো, আগের মতোই নির্দেশ যে কাঠিটা ভেঙে ফেললো। মধ্যম পুত্রকে ডাকলো, অনায়াসেই ভেঙে ফেললো। কনিষ্ঠ পুত্রকে ডাকলো, খুব সহজেই ভেঙে ফেললো। তখন চাষি তার 3 ছেলেকে ডাকলো, বলল তোমরা বসো। এই যে একটু আগে তোমাদের দিয়েছিলাম একটা বান্ডেল, তোমরা কেউই ভাঙতে সমর্থ হয়েছিলে না, চেষ্টা করেছো কিন্তু পারোনি, ব্যর্থ হয়েছো। তো যখন আমি এই বান্ডেলটা খুলে তোমাদেরকে একটা একটা সিঙ্গল স্টিক দিলাম, তোমরা কিন্তু অনায়াসেই সেটা ভেঙে ফেললে। তাহলে এখান থেকে কী শিক্ষা পেলে? আমরা কি জানলাম? যে যখন ওই কাঠিগুলো একটা বান্ডেলের মধ্যে ছিল, একটা তরপা ছিল, একটা শক্ত দড়ির মধ্যে বাঁধা ছিল, সেটা কিন্তু ভাঙা দুষ্কর ছিল। যখন সেগুলোকে সিঙ্গল আলাদা আলাদা করে দেওয়া হলো, তখন কিন্তু অনায়াসেই প্রত্যেকটি সন্তান সহজেই ভেঙে ফেলল। তখন চাষি বলল যে তাহলে এখান থেকে বুঝতে পারছো, তোমরা যদি বিবাদে লিপ্ত থাকো, সবাই স্বতন্ত্রভাবে চলো, তাহলে কিন্তু তোমাদের শত্রুপক্ষ অনায়াসেই আক্রমণ করবে, তোমরা পেরে উঠবে না তাদের সাথে। কিন্তু তোমরা এই 3 ভাই যদি একসাথে থাকো, কোনো কিছু অন্যায় প্রতিবাদ করো, একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ো, তাহলে দেখা যাবে তোমাদের বিপদের সম্ভাবনা খুবই কম। তখন 3টি ছেলেই পারস্পরিক মুখের দিকে তাকায় এবং তাদের মধ্যে এই যে বিবাদ পরের দিন থেকেই কমে গেল, আর তারা বিবাদে লিপ্ত থাকত না। তাহলে এখান থেকে আমরা জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই শিক্ষা নিতে পারি যে আমরা যদি একসাথে থাকি, তাহলে কিন্তু শত্রুপক্ষ ভয় পাবে, বিপক্ষ সহজে আমাদের আক্রমণ করতে পারবে না, অন্তত 3 বার চিন্তা করতে হবে। কিন্তু যদি আমরা এককভাবে কোনো কাজ করতে যাই, তখন হীনবল হতে হয়, মনের দিক থেকে অনেকটা দুর্বল হতে হয়, এটাই স্বাভাবিক। তাহলে এখান থেকেও আমরা পেলাম ইউনিটি যে গুণ বা ফল, আর ডিভাইডেড হওয়ার জন্য সেখান থেকে আমাদের কি ক্ষতি হয়, এটা আমরা বুঝতে পারলাম। আমাদের দ্বিতীয় ভিডিও, এটা একটি ছোট্ট গল্প কাহিনী। Now, the story of the pigeons and their unity. One day, in a jungle, a hunter saw a flock of pigeons on a tree. He quietly threw some nuts on the ground. He then spread a net on the nuts. Soon, one of the pigeons saw the nuts and dived to eat. The other pigeons also followed. After eating the nuts, when they tried to fly away, they found that their feet had got stuck in the net. They got worried and started shouting for help. Help! Help! Suddenly, one pigeon had an idea and said, When I count 3, all of us should start flapping our wings and fly together. The pigeons were not sure how this would help. They all agreed. The hunter, who was standing behind a tree, laughed and came towards the net. Seeing Hunter come closer, the clever pigeon cried, 1, 2, and 3. Let's fly! All of them flapped their wings together, and soon they were flying along with the net. The hunter was shocked. Not only did he not catch any pigeon, but he also lost his net. Getting far away, the pigeons came down to a helpful mouse. He soon cut the whole net. The pigeons were free
The pigeons got their freedom because of their unity. হরে কৃষ্ণ। আমরা প্রথম যে কাহিনীটা দেখলাম এবং বুঝলাম, তার মধ্যে চরিত্রগুলো ছিল অনলি হিউম্যান বিইংস, আমাদের মতো উন্নত বুদ্ধি মানুষদের নিয়ে। এই গল্পে আমরা কিন্তু দেখতে পাবো, এই কাহিনীর মধ্যে মানুষ এবং অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন পশুদের নিয়ে গল্পটা। এর মধ্যেও আমরা ওই দেখতে পাবো ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফলের যে ব্যাপারটা, একতাই বল আর বিচ্ছিন্নতাই ধ্বংস ডেকে আনে, সেটা আমরা সহজে বুঝতে পারলাম। যে একটি হান্টার, শিকারী, সে একটি গাছের ডালে দেখলো বসে আছে কতগুলো পায়রা। তো সে সেই পায়রাগুলোকে ধরার উদ্দেশ্যে, শিকার করার উদ্দেশ্যে ফেললো কিছু খাদ্য গাছের তলায়। তো একটি পায়রা দেখলো, দেখে খেতে এলো। তখন সে কী করলো, সেখানে তার আগে একটি জাল বিছিয়ে দিল। প্রথম পায়রাটি খেলো, খাচ্ছে, দেখে দেখে আরও সমস্ত পায়রাগুলো উড়ে এসে সেই খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য তারা চেষ্টা করলো, সেখানে নামলো। আর তাদের তো এত বোধ শক্তি ছিল না, ওরা হচ্ছে বিষ। আমরা যেমন হিউম্যান বিইংস একটু বুদ্ধিটাকে খেলিয়ে নিই, কোথায় আপদ বিপদ আছে ইত্যাদি ব্যাপার, ওদেরও আছে সূক্ষ্ম বুদ্ধি। তো যাই হোক, তো অটোমেটিক্যালি সমস্ত পায়রাগুলি ওই জালে আটকে গেল। তখন কি করবে তারা? উপায় নেই। ওদের মধ্যে একটি পায়রা ছিল অপেক্ষাকৃত একটু বুদ্ধিমান। সে তখন দেখতে পেল, আর যে ওই শিকারী গাছের আড়াল থেকে হো করে হাসছে, ভাবলো আজকে তার ভালোই শিকার হবে, জমবে। তো দেখুন, এখান থেকে শিক্ষণীয় বিষয় যে পশুরা অনেক সময় তাদের বুদ্ধিতে কিভাবে ঠকিয়ে দেয় হিউম্যান বিইংসকে। এখান থেকেও একটু আমাদের মরাল লেসন আছে। তো যাই হোক, তখন তারা প্ল্যান করলো যে ঠিক আছে, আমরা সকলে সমবেতভাবে সমস্ত শক্তি দিয়ে আমরা এই জালটা সহ উড়িয়ে নিয়ে চলে যাব। তাদের মধ্যে একটি পায়রা 1, 2, 3 এই ডিরেকশন দিল। দেওয়ার সাথে সাথেই সকলের সমস্ত শক্তি উজাড় করে সেই জালটি নিয়ে উড়ে চলে গেল এধারে। তখন ওই শিকারী সে কিন্তু অবাক হয়ে গেল, তার এটা কল্পনার বাইরে ছিল। সে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গিয়েছিল যে আমি এতগুলো পায়রাকে একসাথে আজকে আমি শিকার করব। কিন্তু যাই হোক, সে তো হতাশ হয়ে পড়লো দুটো ভেবে। এক তো হলো না, তার জালটাও গেল, নূতন জাল। তো এরপরে তারা সেই জালটিকে নিয়ে বহুদূর গিয়ে অবশেষে একটি গাছের কোটরে এক ইঁদুরের সাহায্য নিয়ে তারা কিন্তু বিপদমুক্ত হয়েছিল। তাহলে এই যে দুটি ঘটনা, এই দুটি ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা দেয় যে যদি আমরা একত্রিত থাকি, যদি ওই একটি পায়রা ওই জালটা কখনোই তার পক্ষে সমর্থ হতো না জালটিকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া, তাহলে তাদের সমবেত প্রচেষ্টা এবং সমস্ত শক্তি উজাড় করে দেওয়া, এই দুয়ের সম্মিলিত যোগফল কিন্তু তাদের বিপদমুক্ত করেছিল। তাহলে এখান থেকে আমরা একটাও দেখতে পাচ্ছি, ইউনাইটেড যে গুণগত মান, ইউনাইটেড যে ফোর্স, ইউনিটি ফোর্স যে বলা হয়, একতাই শক্তি, একতাই বল, এখান থেকে আমরা প্রমাণ পেলাম জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এবং সত্যিকারই তারা বিপদমুক্ত হয়েছিল। তাহলে এই দুটি থেকে জাগতিক পর্যায়ে আমরা যেটা বুঝি বা যেটা আমরা শিখলাম, সেটা হলো এই যে আমাদের একসাথে থাকতে হবে, একসাথে চলতে হবে, তাহলে আখেরে আর যাই হোক অন্তত বিপদের হাত থেকে আমরা এড়িয়ে যেতে পারব। সেই জন্য আমরা অনেক সময় বলি যে 10 মিলে করি কাজ, হারিয়ে জিতি নাহি লাজ। তাদের পরাজয় কখনো কখনো একটু হতে পারে, হয়তো একটু পিছিয়ে আসতে হতে পারে, কিন্তু হারিয়ে জিতি নাহি লাজ। কারণ যখন আমরা একলা একটা থাকবো কোনো কাজে, অনেক দিক থেকেই দেখা যাবে যে আমাদের কর্মপ্রেরণা থাকছে না, আমরা সেইভাবে উদ্বুদ্ধ হচ্ছি না। এবং একসাথে যেমন কোরাস গান যখন গাওয়া হয়, তার মধ্যে দেখবেন একটা আলাদা প্রেরণা থাকে।
সেই জন্য ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল, একতাই শক্তি এবং বিচ্ছিন্নতা, বিভেদ, সেটা যে বিধ্বংস ডেকে আনে, আমরা এই দুটো জানলাম। বাস্তব জগতে অনেক ক্ষেত্রেই এটা আমরা কিন্তু দেখেছি। এমনকি যদি আমরা এরপরে আমি আসছি পারমার্থিক জগতের চিন্তা ভাবনাটায়, কারণ স্বয়ং মহাপ্রভু বলেছেন, স্বয়ং মহাপ্রভু নাম সংকীর্তনের কথা বলেছেন। তবু এই প্রসঙ্গে আরেকটি ছোট্ট ঘটনার কথা বলে নিই, আমাদের এটা বোথ সাইড। সেটা হচ্ছে একটা বড় গাছ যখন ঝড় দেয়, সেটা যদি একা থাকে দেখা যাবে সেই গাছটা ভেঙে গেল, মটকে গেল। কিন্তু যদি তার চারপাশে অনেক গাছ থাকে তাহলে দেখা যাবে সেই মহীরুহ বা সেই বৃক্ষ সেটা কিন্তু সহজেই ভূপাতিত হবে না, পড়বে না। তাহলে সেই গাছটার রক্ষার জন্য, এই রকম বড় সাইক্লোন বা ঝড়ের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তার আশেপাশে, তার সারাউন্ডিংসে যে সমস্ত অপেক্ষাকৃত ছোট বা বড় যে গাছই থাকুক না কেন, সেগুলো কিন্তু তার সহায়ক। সেই জন্য আমাদের উচিত সবসময় একসাথে যৌথভাবে থেকে টিম ওয়ার্ক করা। তো সেটা মহাপ্রভু বলেছেন, চৈতন্য চরিতামৃতে আছে, একেলা মালাকার আমি কাহা কাহা যাব, একেলা বা কত ফল পারিয়া বিলাব। তাহলে দেখুন, এটা ঠিকই চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের যেটা শিক্ষা দিয়েছেন, যেটা বলেছেন সংকীর্তনযোগ্য। সংকীর্তন মানে সমবেত কীর্তন, সমবেত মানে একসাথে জড়ো হওয়া। সেই একসাথে করার মধ্য দিয়ে যে বল পাওয়া যায়, কিন্তু একা একা করলে সেই শক্তি বা সেই বল পাওয়া যায় না। এমনকি অনেক ভক্ত একা একা দেখলে দেখা যাবে যে তারা হয়তো তার সেই ভক্তি জগৎ থেকেই ছিটকে গেল। কিন্তু সমবেত একসঙ্গে যখন আমরা করব, সাধুগুরু বৈষ্ণব একসাথে বসে যখন আমরা থাকবো, মিলিতভাবে করব, তখন তো চৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ আমরা মানছি, সংকীর্তন করা হচ্ছে। সংকীর্তনযোগ্য মানেটাই তাই, যে যৌথভাবে একসাথে থেকে রাধা মাধবের গুণকীর্তন করা। তো মহাপ্রভু এটা তার চৈতন্য চরিতামৃতে বলেছেন। তাছাড়া আমাদের বৈষ্ণব আচার্য লিখছেন, একেলা আমার নাহি পায় বল হরি নাম সংকীর্তনে। একেলা আমার নাহি পায় বল, বল মানে শক্তি, শক্তি মানে এখানে প্রেরণা, প্রেরণা মানে চেতনার উন্মেষের দৃঢ়তা। এগুলো থেকে কিন্তু আমরা বঞ্চিত হই। সেখানেও সেই জন্য বৈষ্ণব কবি আমাদের বললেন, এটার অর্থ হলো আমরা যেন সমবেতভাবে এগুলো করি। একেলা আমার নাহি পায় বল হরি নাম সংকীর্তনে। তাহলে সেখানেও আমাদের কি নির্দেশ দিচ্ছেন আমাদের পূর্বতন আচার্যরা, যে আমরা বৈষ্ণবগণ, আমরা ভক্তগণ যেন সমবেতভাবে কোনো কিছু কাজ করি। এটা ঠিক প্রভুপাদ যে ইস্কন সোসাইটি তৈরি করেছেন, এই ইস্কন আজ বিশ্বব্যাপী রাশিয়া, আমেরিকা, চীন, জার্মান, জাপান, হল্যান্ড, পোল্যান্ড, এই সমস্ত দেশের মানুষ একত্রিত হয়ে তারা কিন্তু এই গীতা ভাগবত সেই নির্দেশ মেনে তারা কিন্তু মানে এক ডোরে বাঁধা। এর সুপার লিডার হচ্ছেন আমাদের প্রভুপাদ, যেটা নেলসন ম্যান্ডেলা পারলেন না, ব্যর্থ হলেন, মারা গেলেন। প্রভুপাদ কিন্তু দেখিয়ে দিয়ে গেলেন যে সেন্টারে যদি একজনকে রেখে, সেন্টারে আমরা যদি একটা ইজিম, একটা সুদৃঢ় বিশ্বাসকে রেখে আমরা যদি এগিয়ে যাই, তাহলে দেখা যাবে আমাদের এই যে ক্রিয়াকাণ্ড ব্যাপ্তি প্রসার কত কত বিশাল হতে পারে। আজকে ভাবুন তো, মত ভিন্ন, ধর্ম ভিন্ন, রং ভিন্ন, বিভিন্ন রকম রয়েছে। আপনি আমেরিকার দিকে তাকান, আফ্রিকার দিকে তাকান, ভারতবাসীদের দিকে তাকান, জাপান, জার্মান, চীন তাকান, তাদের বিভিন্ন মতভেদ, ইজিম ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু তাদের পারপাস সেটা হলো একটি, কি না কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করা, রাধা মাধবের আরাধনা করা, তার ভজনা করা এবং গীতা ভাগবতের সেই যে মূল্যবান উপদেশ সেগুলোকে মেনে চলা। এই জন্য আজ দেখুন গোটা ইস্কন পরিবার একটা জয়েন্ট ফ্যামিলি,
ভক্তিচারু মহারাজ বলতেন এটা একটা জয়েন্ট ফ্যামিলি। উনি বলতেন এই ফ্যামিলিটা যেন জয়েন্ট থাকে সবসময়। আছি কেন আমরা? এই যে বিভিন্ন দেশ বিদেশের এত ভাষাগত তফাৎ, এত বিভিন্ন রকমের তফাৎ সত্ত্বেও কিভাবে আমরা ঐক্যবদ্ধ, কিভাবে আজ ইসকন গোটা পৃথিবীর মানুষকে জাগিয়ে তুলেছে, তার একটাই কারণ হলো যে চিন্তা ভাবনাটা হচ্ছে ফর দি স্যাটিসফ্যাকশন অফ কৃষ্ণ। পারপাসটা হলো যে আমরা কৃষ্ণের লক্ষ্যে, কৃষ্ণকে সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আমাদের এই সমস্ত কিছু করা। গোপীদের মনোভাবের দিকে যদি আমরা একটু দৃষ্টি ফেলি, তাকাই, গোপীদেরও কিন্তু বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মানসিকতা ছিল। মানসিকতা হতে আমি এইটা বলতে চাইছি, কোনো গোপী কিভাবে করতেন, ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতা, অষ্টসখী যারা, কিন্তু তাদের কি আলটিমেট গোলটা কি ছিল? আলটিমেট গোলটা ছিল ফর দি স্যাটিসফ্যাকশন অফ কৃষ্ণ, কৃষ্ণকে সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। তাতে তাদের দেহ গেহ সব কিছু যদি বিসর্জন যায়, তাদের একমাত্র লক্ষ্য এবং অভীষ্ট লক্ষ্য ছিল যে কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করা, তার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সব কিছু। তাহলে ওপিনিয়ন ডিফার হতে পারে, মত ডিফার হতে পারে, চিন্তা ভাবনার ভ্যারাইটি থাকতে পারে, কিন্তু টার্গেট যেটা ছিল, সেন্টার ফোকাস যেটা ছিল, সেটা হচ্ছে রাধা মাধবকে সন্তুষ্ট করা। একটা মালা গাঁথা হোক, যে কোনো দেওয়া হোক, সেবা, প্রত্যেকটি সেবা কিন্তু কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে। যেমন আমরা দেখি কি, মানে গ্রামগঞ্জে আগে আমরা দেখতাম ছোটবেলায় যে একটা খুঁটো পোতা থেকে তাতে বেশ কতগুলো গরু বাঁধা থাকে, পল মারার, এটা গ্রামগঞ্জের ছবি। এখন এটা প্রায় উঠেই গেছে। সেখানে কি দেখি আমরা একটা খুঁটি রয়েছে, তাতে পর পর কতগুলো গরু বাঁধা আছে, এবং তারা কিন্তু ঠিক একটা মানে কি বলবো, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে একটা করে পাক দিচ্ছে, সকলেই কিন্তু পরপর। তাতে করে কি হচ্ছে, ওই চাষি যে উদ্দেশ্য দিকে বেঁধেছে, যেভাবে বেঁধেছে, সেই কাজটা কিন্তু সফল হচ্ছে। এই যে আমাদেরও উচিত, আমরা যে কাজই করি না কেন, সমবেতভাবে ঐক্যমতের ভিত্তিতে, বহুপাদকে স্মরণ করে, বহুপাদ কি চেয়েছেন তাকে সম্মান দিয়ে এবং সেগুলোকে মনে প্রাণে হৃদয়ে গ্রহণ করে যদি আমরা অগ্রসর হই, তাহলে কিন্তু দেখা যাবে আমাদের মধ্যে হয়তো পথ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, চিন্তা ভাবনার ভিন্নতা থাকতে পারে, আমাদের উপাদান উপকরণ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু আমরা যে সকলেই সেই কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য, আমাদের পরম পিতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা যে এই সমস্ত পথ নিয়েছি, তাহলে দেখা যাবে আমাদের মধ্যে ওইটাই ইউনিটি। ডাইভার্সিটি থাকতে পারে আমাদের ওয়ার্কিং প্রসিডিওরে, আমাদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে, কিন্তু আলটিমেটলি আমরা যেটা করতে চাই সেটা হলো রাধা মাধবের সন্তুষ্টি বিধান, স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের সন্তুষ্টি বিধান। সেই জন্যই আমাদের এই বিন্দু বিন্দু করে আজকে বিশাল সিন্ধু গড়ে উঠেছে বহুপাদের এই সংসারে। আজকে আমরা যদি ভাবি, বিভিন্ন রকম একসময় ভারতবর্ষ ছিল, ভারতবর্ষটা ভেঙে হয়েছে দেখুন, নেপাল, বার্মা, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান। তো কেন হয়েছে এগুলো? এটা হচ্ছে ল্যাক অফ বৈদিক নলেজ, বৈদিক জ্ঞানের অভাব। তাদের মধ্যে উদ্দেশ্য আলাদা, ব্যক্তি স্বার্থ, ব্যক্তিগত ক্ষমতা, লোলুপতার জন্য এইগুলো কিন্তু এত ডিভিশন হয়েছে। এই ডিভিশন হওয়ার ফলে কি হয়েছে, আরও ডিভিশন হচ্ছে। পাকিস্তান ভেঙে গেল, এই ভেঙে যাওয়ার ফলে কি হচ্ছে, বিভিন্ন দেশের পতাকা দেখুন, কত জাতীয় পতাকা হচ্ছে। সেই জন্য অনেক সময় এটা বলা হয় যে ইউনাইটেড নেশনস হচ্ছে, ঠিকই ইউনাইটেড নেশন তৈরি হচ্ছে, কিন্তু ইউনিটি হচ্ছে না। তা যদি হতো তাহলে কিন্তু আমরা ওই এত উত্তরোত্তর পতাকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেত না, জাতীয় পতাকার সংখ্যা এত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেত না। আর আলটিমেটলি আমরা অনেক কথা বলছি, অনেক খবরের কাগজে দেখছি, রেডিও টিভিতে শুনছি, ইউনিটির কথা বলা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী, কিন্তু আখেরে কি তা হচ্ছে? হচ্ছে না। তার প্রমাণ কি? তার প্রমাণ হলো আজকে দেখুন, ভারতবর্ষকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে কখনো চীন, কখনো পাকিস্তান। এই যে বিভিন্ন রকমের মানে আক্রমণের যে প্রচেষ্টা, সীমান্ত বলুন,
দেশ বলুন সর্বত্র এই যে প্রচেষ্টা, তাহলে এখানে কিন্তু ইউনাইটেড নেশনের যে চিন্তাভাবনা সেখানে কোথাও না কোথাও একটা দুর্বলতা রয়ে গেছে, ফাঁক রয়ে গেছে। আর ফাঁক থাকার জন্যই বহুপাত বলছেন যে আজকে জাতীয় পতাকার সংখ্যা এত সংখ্যায় বেড়ে যাচ্ছে। যদি সেখানে তাদের একটা টার্গেট থাকতো, একটা লক্ষ্য হতো যে মানবতাবাদ, তাহলে কিন্তু আখেরে এই আক্রমণ, এই যে এত রক্তক্ষয়, এত বিধ্বংস, এগুলো আমরা দেখতে পেতাম না, খবরের কাগজ হেডলাইন এগুলো হতো না। কিন্তু পৌপাত যেটা দেখিয়ে গেলেন, পৌপাত যেটা করে গেলেন, যে আমাদের এই যে সনাতন ধর্ম, যে ধর্মের মূল ভিত্তি হলো কৃষ্ণকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা, সেই কৃষ্ণকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা যদি হয়, সে যেখানে যে স্তর থেকে যে অ্যাঙ্গেল থেকে আসুক না কেন, তার কিন্তু বৃত্তের কেন্দ্রের মতো সেখানে রয়েছেন আমাদের রাধা মাধব। তার সন্তুষ্টি বিধানই আমাদের মূল লক্ষ্য, তাকে কেন্দ্র করেই আমাদের চিন্তাভাবনা, আর তার কথা বলা, তার কথা ভাবা, সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য, এবং এই উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে মহৎ। এই যদি এই রকম উদ্দেশ্য নিয়ে যদি ইউনাইটেড নেশন, আমার ব্যক্তিগত মত, যদি ইউনাইটেড নেশন এইভাবে তৈরি হতো, তাহলে বোধহয় আমরা আজকে 8টা পতাকা দেখলে 2 বছর বাদ 16টা পতাকা এরকম দেখতাম না, জাতীয় পতাকা। এত বেড়াজাল হতো না, এত খণ্ড বিখণ্ড হতো না, এত যুদ্ধের উন্মাদনা হতো না। কিন্তু আমাদের এই ইসকন পরিবার, এটা হচ্ছে আমাদের ইসকন পরিবার হচ্ছে একত্রিত পরিবার, একটা জয়েন্ট ফ্যামিলির মতো। দেখুন এখানে কত সুন্দর। আমরা যদি মায়াপুরে একসাথে যাই, দেখি বিভিন্ন দেশের মানুষরা এসে, ভাষাগত সমস্যা আছে, কিন্তু তাদের হৃদয়ে একটাই জায়গা, একটাই তাদের চিন্তাভাবনা, তারা রাধা মাধবের কাছে করজোড়ে মিনতি করে, এবং তাদের উদ্দেশ্য একটাই, বলে কি না, হে রাধা মাধব, হে পরম পিতা, আমরা যেন শ্রদ্ধালু হই, আমরা যেন ভক্তি করতে পারি, আমরা যেন তোমার চরণে আশ্রিত হতে পারি। আর বহুপাত যে বিশাল নৌকা জাহাজ আমাদের জন্য তৈরি করে গেছেন, সেই জাহাজে উঠে আমরা যেন বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি আমাদের ঘটে। এখন এর মধ্যে কোনো লুকোচুরি ব্যাপার নেই, বা এর মধ্যে কোনো ছলনা নেই, এর মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা নেই। গীতা ভাগবত যেটা আমাদের শিক্ষা দেয়, এই শিক্ষার আলোকে কিন্তু আমাদের ইসকন পরিবার ইউনাইটেড ফ্যামিলি, মলিকিউলার ফ্যামিলি নয়। এই ইসকন পরিবারের দেখুন আরও কত বড় বড় মহৎ কাজ যখন হয়, তখন কি করি আমরা? সবাই একসাথে যাই। আমাদের চৈতন্য মহাপ্রভু দেখিয়েছেন, যখন চাঁদ কাজী, আমাদের খোল ভাঙার ঘটনাটা অনেকেরই জানা আছে। চাঁদ কাজী সেখানে তার সমস্ত দলবল নিয়ে গিয়ে শিবাসঙ্গনে খোল, মৃদঙ্গ এগুলো সমস্ত ভেঙে দিয়েছিলেন, এবং সেখানে আরও খারাপ কাজ করেছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে সদল বলে, মানে একদম প্রচুর ভক্ত অভক্ত সেখানে যোগ দিয়েছিল চাঁদ কাজীর এই আন্দোলনে। সেখানে একসাথে গিয়ে কিন্তু দেখুন চাঁদ কাজী মাথা নত করেছিলেন। এক কথায় চাঁদ কাজী সারেন্ডার হয়েছিলেন যে না, তিনি ভুল করেছেন। তো এটা হলো কী করে? যদি আমরা আপাতত গ্রসলিও দেখি, তাহলেও আমরা বুঝতে পারবো যে চৈতন্য মহাপ্রভুর এই যে সংকীর্তন আন্দোলনের পিছনে এই যে একটা ব্যাপক সকলকে একসাথে নিয়ে গিয়ে চাঁদ কাজীর বাড়ি আক্রমণ করা এবং তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া যে তোমার কাজটা ভুল, এ কাজ আমরা সমর্থন করতে পারি না, এ কাজ করলে তোমাকে পস্তাতে হবে, তোমাকে খেসারত দিতে হবে। এই ছিল চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের প্রতি, তার ভক্তদের প্রতি। আর তার সেই পথ একেবারে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন আমাদের বহুপাত বিশ্বব্যাপী। সেই কারণে ইসকনের এত মন্দির, সেই মন্দির থেকে এই শিক্ষা দেওয়া হয় যে আমরা মানুষের পাশে দাঁড়াবো একসাথে, আমরা ভগবানের সেবা করব একসাথে, আমরা সংকীর্তন যজ্ঞ করব একসাথে, কখনোই একাকী নয়। যার ফলে আমাদের আচার্যের শ্রীমুখ থেকে এটাই বেরিয়ে এসেছে, একাকী আমার নাহি পায় বল হরিনাম সংকীর্তনে। তাহলে যৌথভাবে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আর সর্বোপরি এরকম অনেক সময় আলোচনা হয়, আমি একটা প্রবচন শুনছিলাম, সেখানে বলছে যে নেচার সেন্টার একটা সেমিনার হয়েছিল, নেচার সেন্টার্ড সেমিনার, যার কেন্দ্রবিন্দু নেচার, মানে নেচারের ওপর আমরা কতটা নির্ভরশীল এইটা। কিন্তু বাস্তবিকই সেটাও ফল। সেখানে কি বলা হচ্ছে, ট্রি মানে গাছ সংরক্ষণ, পশুপালন ইত্যাদির ওপর জোর দেওয়া,
কিন্তু আসলে যে নেচার ওরিয়েন্টেড, যে নেচার প্রকৃতি, যার ওপর মানুষ নির্ভরশীল, আর যারা সব টোটালি হচ্ছে কৃষ্ণচন্দ্রের কথা বলেন। কারণ গীতা একটা কথা আছে, ময়াধক্সে ন প্রকৃতি সুয়তে সচরাচরম। তা ময়াধক্সে ন প্রকৃতি উনি বলছেন, কৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীমুখ থেকে বাণী। তাহলে সেই প্রকৃতি, তার যিনি স্রষ্টা, তাকে অস্বীকার করে কি করে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো? এটা কেমন জানেন তো, যে রাম রাজত্ব, রামকে বাদ দিয়ে রাম রাজত্ব হয় না। কিংডম অফ রাম উইদাউট কিং, এটা কি কল্পনা করা যায়? কল্পনা করা যায়। তাহলে যদি সত্যিকারই রাম রাজত্ব করতে হয়, রামের চিন্তা ভাবনার উপর জোর দিতে হবে। রাম যে মহান, সেইটার উপর জোর দিতে হবে। সেইগুলো আমাদের মনে প্রাণে গ্রহণ করতে হবে, তবে কিন্তু রাম রাজত্ব সম্ভব। না হলে আমরা মুখে বললাম রাম রাজত্ব, রাম রাজত্ব, আর রাম রাজত্বর জন্য রামের যে চিন্তা ভাবনা, তার যে প্রজাপালনের যে শর্ত সূত্র, সেগুলোকে নস্যাৎ করলাম, তাহলে কিন্তু কখনোই হবে না, তো বিষ বাও জলেই থেকে যাবে। ঠিক অনুরূপভাবে আমরা প্রকৃতির কথা বলছি, কিন্তু প্রকৃতির যিনি স্রষ্টা, যেটা আমি একটু আগে বললাম, ময়াধক্সে ন প্রকৃতি সুয়তে সচরাচরম, তা সেই ময়াধক্সেই না প্রকৃতি, তার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি চলে, তিনি তার স্রষ্টা। তার এই স্রষ্টাকে না মেনে তার সৃষ্টিকে আমি গুরুত্ব দেব, তাহলে কিন্তু হবে না। আখেরে এটা সেই গাছ কেটে গোড়ায় জল দেওয়ার মতো সেই রকম হয়ে যাবে। সেই জন্য আমরা যারা ভক্তরা আছি, যারা বৈষ্ণব দীক্ষায় দীক্ষিত, যারা আমরা গীতা ভাগবত মানি, আমাদের সবসময় আমাদের ভক্তির পথটাও খুব ক্ষুরোধার, কিন্তু আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হাতে হাত মিলিয়ে একসাথে চলতে হবে, এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর যে আদর্শ, যে নীতি, সেগুলো কিন্তু আমাদের মেনে চলতে হবে। তবেই কিন্তু বাস্তবিকই এই যে আমরা প্রচার করছি, প্রচারও কিন্তু কখনোই এককভাবে হতে পারে না। ইস্কনের অনেক উইংস আছে, নামট্য, সংকীর্তন, ভক্তিবৃক্ষ, আবার নামট্যের মধ্যে IOIP, যে প্ল্যাটফর্ম থেকে আজকে আমি কিছু কথা বলার সুযোগ পেয়েছি, এটা আছে। তাহলে এদের টার্গেটটা কি? ভিন্ন ভিন্ন পথ হতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন টেকনিক হতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু মূল কিন্তু কার কথা বলছেন? সেটা ভক্তিবৃক্ষ থেকেই বলা হোক, নামট্য থেকেই বলা হোক, সংকীর্তনের থেকেই বলা হোক, IOIP থেকেই বলা হোক, যেখান থেকেই বলা হোক না কেন, গীতা স্টাডি কোর্স থেকেই বলা হোক, একটা কথাই কিন্তু বলা হচ্ছে যে আমাদের সেন্টারে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান, আমরা তার কথা বলছি, এতে কোনো ব্যক্তিগত নয়। আবার যদি কেউ মনে করেন দুটো দিক, কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে প্রচার করা, কৃষ্ণের সম্পর্কে বলা, সেটা একটা ইউনিটি করে দেবে সকলকে, যে আমাদের সবারই একই মত এবং পথ। আরেকটা কি? সেটা হলো তার দেহজাত, দেহকে কেন্দ্র করে তার সুখের জন্য, তার পরিবারের সুখের জন্য, সেই চিন্তা ভাবনাটা আলাদা। সেটা হচ্ছে ওই ডিভিশন, একক চিন্তা ভাবনা। আর সার্বিক চিন্তা ভাবনার যে মূল্যায়ন, সেই সার্বিক চিন্তার মূল্যায়নের সব কিছুই কিন্তু আমরা কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে করব। তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের ভক্তির পথের দৃঢ়তা খুব গভীরে, তার শিকড় খুব গভীরে যাবে। এখন প্রভুপাদ প্রায় এ কথা বলতেন, প্রভুপাদ মনে প্রাণে চেয়েছিলেন এবং বলে হচ্ছেন ওনার অনেক প্রবচনের মধ্যে, যে আমাদের ইস্কন হচ্ছে এক পরিবার। পরিবারটা কি না, এই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনা মৃত সংঘ। চিন্তাটা কি না, আমাদের চিন্তা ভাবনা হচ্ছে রাধা মাধবের গুণকীর্তন করা। রাধা মাধব, কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান যেভাবে চেয়েছেন আমাদের জীবন চালিত হোক গীতা এবং ভাগবতের মধ্যে, সেইভাবেই কিন্তু আমাদেরকে চলতে হবে। তো এগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে, যে কিভাবে আমরা সকলের সমবেত থেকে ইস্কনের এই বিশাল জাহাজে থেকে কৃষ্ণ কথা প্রচার করে আমরা এগিয়ে যেতে পারি, আমরা বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি আমাদের হয়। এর একটা জিনিস এটা বাস্তব, যে হয়তো চলার পথে দেখা যাবে অল্প বিস্তর ভুল বোঝাবুঝি আছে, কিন্তু তার জন্য এই নয় যে ডিভাইডেড হয়ে যেতে হবে।
ডিভাইডেড মানে যেটা আমরা প্রথমেই শুনলাম যে ডিভিশন মানেটাই হলো বিপদ, আশঙ্কা, শঙ্কা। কাজেই ওই ডিভাইডেডের ফর্মুলাটা ভেঙে দিয়ে, সরিয়ে দিয়ে আমাদের ইউনিটির ফর্মুলাটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, গ্রহণ করতে হবে। তাহলে দেখা যাবে সত্যিই প্রথমে যেটা শুরু করেছিলাম, বলছিলাম 10 মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ। আর বিন্দু বিন্দু করেই সিন্ধু হবে, যেটা বহুপাদ আমাদের দেখিয়ে গেছেন, সেই দেখানো পথেই আমাদের এগোতে হবে। এইভাবেই কিন্তু আমাদের ইসকনের যে এক পরিবার গোটা বিশ্বে ছাপ ফেলেছে। বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন প্রফেশনের মানুষ, বিভিন্ন জাতির দলমত নির্বিশেষে আসছেন। তার একটাই কারণ, বহুপাদ সেই এক মন্ত্র নিয়ে এগিয়েছেন, সেটা হচ্ছে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান আমাদের টার্গেট, তাকে সন্তুষ্টি বিধানই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। এটাই কিন্তু আমাদের একটা ডোরে বেঁধে দিয়েছে, ইউনিটি করে দিয়েছে। এই ইউনিটি আমাদের বজায় রাখতে হবে। এই ইউনিটি দিয়েই কিন্তু আমাদের ইসকন যে পরিবার, সেই পরিবারের নবীনতম সদস্য যারা কনিষ্ঠ ভক্ত, তাদের অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু কিছু মনে নানা রকম প্রশ্ন উঠছে। কিন্তু আমাদের মতো যারা দীর্ঘদিন ধরে এই জাহাজে উঠে বসে আছি বা উঠেছি, ওঠার চেষ্টা করছি, তাদের কিন্তু বুঝিয়ে দিতে হবে যে না, আমরা সব যদি একসাথে চৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশিত পথে সেই সংকীর্তন যজ্ঞে আমরা অংশগ্রহণ করি, তাহলে তার আশীর্বাদ আমরা টুডে আর টুমোরো পাবোই পাবো। এইটুকু আমাদের, এই দৃঢ় বিশ্বাসটুকু আমাদের মনের মধ্যে নিতে হবে। এইভাবেই আমাদের চলার পথকে আরো প্রশস্ত করতে হবে। যাই হোক, ইউনাইটেড উই উইন, ডিভাইডেড উই উইন, এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে সর্বক্ষেত্রে, যে আমাদের ইসকন পরিবারকে কোনো মতে, কোনো আঘাত, যে কোনো আঘাত থেকে আমাদের সেই আঁকড়ে রাখতে হবে। প্রভুপাদ যেটা বলি, মুক্তি আঁকড়ে রাখতে হবে যেভাবে। এটা কোনোভাবে বিন্দুমাত্র বিচ্ছিন্নতা শক্তির হাতে বা দু একজন মুষ্টিমেয় যারা কিন্তু সত্যি অপকর্মে বেশিরভাগ লিপ্ত থাকে, কেবলমাত্র ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থতা করার জন্যই এই সমস্ত প্ল্যাটফর্মকে নেয়, তাদের কাছ থেকে আমাদের দূরে সরে থাকতে হবে। এবং আমাদের এই পরিবারটাকে যে সুন্দর, সাবলীল, স্বাচ্ছন্দ্য গতিতে বহুপাদের নির্দেশ মতো চলে, তার প্রচেষ্টায় আমাদেরকে যুক্ত হতে হবে। তাহলেই কিন্তু আমাদের এই ভক্তি অগ্রগতে থাকা, টিকে থাকা এবং সুদৃঢ় বিশ্বাস, সেগুলো আমাদের আসবে। এই কয়েকটি কথা বলে এখানে আমি আমার কথা ইতি টানছি। হরে কৃষ্ণ। সকলকে ধন্যবাদ প্রণাম জানাই। হরে হরে, হরে রাম।